Assalamu alaikum everyone. Welcome to our live exclusive session on the importance of digitization in the banking industry to accelerate process optimization. The banking industry is among the main vertical markets in the world with a significant potential for growth in technological investment. This is no surprise given many transactions carried out daily and the investments that bank devote to process optimization. The COVID-19 pandemic has caused many banks to reevaluate their document management processes as this organization generates a constant stream of paperwork. Today, we're going to talk about why having a document management solution is important for any financial organizations to overcome business operation challenges and accelerate process optimization in this new normal era. We have an impressive speaker with us today, and I'm excited to introduce him to you all. Joining us today, Mohammad Mahmoud Hassan Sharkar, Assistant Manager, Content Software Solutions. He is a trainee CM and CDIA Plus resource, dedicatedly working with document management and content management solution for more than 7 years. Hi Hassan Bhai, how is it going? Hi, Sarama. Such excited to share some insights on the important in the banking industry. Hope everyone will enjoy it. Great to hear that. I'm sure we have an insightful hour ahead of us. So let's get started, Hassan Bhai. Over to you. Thanks. I'd like to continue the session in mix of both Bangla and English, like the way we usually talk. That will be more easier for our audience to catch up with the sessions. So I'm already our introduction to share করেছেন. So let's start with who we are. We are from Tekon Global. As company আমাদের যাত্রা শুরু হয় 2003 সালে শ্রীলঙ্কাতে এবং বাংলাদেশে 2009। বাংলাদেশ ছাড়াও নেপাল, ফিলিপিন্স, সিঙ্গাপুর, ব্রুনাই, মালদ্বীপসে আমাদের অফিস এবং অপারেশনস এন্ড প্রজেক্টস রয়েছে। So more than 15 years actually we have been in the Southeast Asia region, having more than 500 plus professionals across the globe. শুরু থেকে আমরা Microsoft Gold Certificate Partnership কাজ করছি, and we have more than 300 Office 365 clients and 50 plus Azure clients. এবং multiple times আমরা Best Country Partner of the Year awarded হয়েছে. If I talk about our resources, আমাদের টিমে আছে Microsoft Certified Tech Professionals, then CDI certified, PMP certified, ITL certified professionals we have. Besides, we are one of the largest document management service provider in a company in Southeast Asia region, having a membership. AIM is basically USA based organizations যারা হচ্ছে information and intelligence management নিয়ে যারা কাজ করে তাদেরকে একটা membership provide করে, and we are very much proud to have that membership. So if we talk about our intellectual property, there are multiple line of business actually focus. যেটা প্রথমটা হচ্ছে we have some intellectual property which covers solutions for document management solutions, for process automation solutions also we have. পাশাপাশি automating the loan processes and approvals in banking industry. এছাড়াও legal and contract management solutions also we have, and we have developed FAQ-based chatbot as well. As Microsoft Gold Certified Partner, we provide end-to-end infrastructure services. SharePoint development আমরা করে থাকি. Addition to that, Power BI reporting dashboard development for data analytics আমরা করে থাকি. এছাড়াও কিছু পার্টনার সলিউশন নিয়ে আমরা কাজ করে থাকি, লাইক Fujitsu document scanner নিয়ে বাংলাদেশ সহ টোটাল 12টা দেশে আমরা রিজিওনাল ডিস্ট্রিবিউটর হিসেবে কাজ করছি Fujitsuর সাথে. Digital HR solution
ম্যাক্রো ইমেজের MIHCM স্মার্ট অ্যাপারেল সলিউশন নিয়ে রেস্কিউ এবং হচ্ছে বোর্ড মিটিং ম্যানেজমেন্ট সলিউশনে আমরা বোর্ড প্যাকের সাথে কাজ করছি। এবার দেখি কিছু এক্সাম্পল যেগুলো হচ্ছে এক্সাম্পল অফ ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্টস ইন ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রি। Customer information related documents, transaction related documents, financial reports, audit reports, statements, all loan processing documents, employee records, and a lot more. Basically একটা ব্যাংকে যেসব ডকুমেন্টস নিয়ে কাজ করা হয় সেগুলোর প্রত্যেকটির গুরুত্ব কিন্তু অপারেশন। পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংকের রুলস এন্ড রেগুলেশন গাইডলাইন্স তো আছেই, ডকুমেন্ট এন্ড ইনফরমেশন প্রিজার্ভেশনের উপর। এই যে ডকুমেন্ট গুলো জেনারেট হচ্ছে সবগুলো কিন্তু পেপার বেসড হার্ড কপি ডকুমেন্ট। এমনই কিছু রিস্ক। প্রথমে যেটা যে ফায়ার অ্যাক্সিডেন্ট, যেটা একটা অর্গানাইজেশনের ইনফরমেশন ডিস্ট্রয় হওয়ার অন্যতম কারণ। এছাড়াও আরো অনেক অ্যাক্সিডেন্ট কিন্তু ডে টু লাইফে আমরা ফেস করে থাকি, লাইক এসি লিকেজের ঘটনা ঘটতে পারে, সেটা থেকে পানি পড়তে পারে। পাশাপাশি যেটা যে টেবিলের উপরে হয়তো চায়ের কাপ আছে ডেস্কের উপরে, সেটা হয়তো ধাক্কা লাগে পড়ে যেতে পারে, পানির বোতল পড়ে যাওয়ার চান্সেস থাকে। ঠিক আছে, এছাড়াও ডকুমেন্ট ভিজে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া বা অনুমতি ছাড়া কেউ ডকুমেন্ট অ্যাক্সেস করা, এই ধরনের ঘটনাগুলো খুবই কমন আমরা ফেস করে থাকি। এবার আসি, গত 1.5 বছর ধরে প্যান্ডেমিক আমাদের আরো কিছু নতুন কিছু চ্যালেঞ্জেস রিয়েলাইজ করিয়েছে। ঠিক আছে, প্রথমত যেটা আমরা যখন ওয়ার্ক ফ্রম হোম মডেলে কাজ করা শুরু করেছে, সো দেখা গেলো যে আমরা অফসেট ডকুমেন্ট বাসায় নিয়ে যেতে পারছি না, এবং এটা খুবই স্বাভাবিক। কিছু ডকুমেন্ট হয়তো ম্যানেজমেন্টের অনুমতি নিয়ে আমরা যেতে পারি, বাট সেটাও অনেক কম। ফলশ্রুতিতে দেখা যায় ডকুমেন্ট না থাকার কারণে যেটা হলো যে ডকুমেন্ট রিলেটেড কাজগুলো আমার জমে যাচ্ছে আর সময় কাটছে অলসভাবে, এতে করে নষ্ট হচ্ছে আমার প্রোডাক্টিভ আওয়ার। এরপর আমরা যে কোলাবোরেশন, যেটা আমরা বলে থাকি যে একটা অর্গানাইজেশনে কাজ করার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সেই কোলাবোরেশনটা কিন্তু হচ্ছে না ডকুমেন্ট না থাকার কারণে। অফিসে থাকাকালীন কয়েকজন কলিগের সাথে একসাথে বসে যে একটা ডিসকাশন করা পেপার ডকুমেন্ট নিয়ে, সেই জিনিসগুলো হচ্ছে না। সো ওয়ার্ক ফ্রম হোমে ডকুমেন্টে মিসিং, ঠিক আছে, পাশাপাশি হচ্ছে আমরা দূর থেকে বসে কাজ করছি, সো এই কোলাবোরেশন গুলো হচ্ছে না, যেটার কারণে হচ্ছে কাজের গতি অনেক স্লো হয়ে যাচ্ছে এবং ডেডলাইন বা টার্গেট মিস হয়ে যাওয়ার চান্সেসও কিন্তু বাড়ছে সেক্ষেত্রে। এবার আসি ইম্প্যাক্ট অন ওয়ার্ক আওয়ার। এই যে ডকুমেন্ট খুঁজে বের করা, মাল্টিপল কপি তৈরি করা, শেয়ার করা বা হচ্ছে ফটোকপি, প্রিন্ট, সবকিছু মিলে একটা বিশাল সময় কিন্তু প্রতিদিন নষ্ট হয়। 2008 সালের একটা স্ট্যাটিস্টিক্সে দেখা গিয়েছিল যে একজন এমপ্লয়ি দৈনিক অ্যাভারেজ 2.5 ঘন্টা সময় পেপার ডকুমেন্ট খোঁজা, ফটোকপি করায় ব্যয় করেন। যেটা একটা অর্গানাইজেশনের জন্য, বিশেষ করে বড় অর্গানাইজেশন যেগুলো, সেগুলোর জন্য একটা হিউজ একটা চ্যালেঞ্জ। ঠিক আছে, আমার অফিস আওয়ার টোটাল হচ্ছে আমাদের 9 ঘন্টা হয়, অনেকের ক্ষেত্রে 8 ঘন্টা হয়। তো সেখান থেকে যদি আমার 2.5 ঘন্টা 3 ঘন্টা যদি অ্যাভারেজ চলে যায়, সেটা কিন্তু একটা হিউজ, অলমোস্ট 1/3 আমি হারাচ্ছি শুধুমাত্র ডকুমেন্ট খোঁজার পেছনে। এবার আসি আর কিছু ফ্যাক্টর, যে এডিশনাল পেপার জেনারেশন এগেইনস্ট ওয়ান ফাইল। সো এখানে যেটা আমরা আমাদের কিছু ক্লায়েন্টের সাথে হচ্ছে আমরা সার্ভে করেছিলাম ব্যাক ইন 2015। ঠিক আছে, যে একটা পেপার যখন জেনারেট হচ্ছে প্রথমে, সো ওই পেপার ডকুমেন্টটা তো আমার প্রিজার্ভ করতে হচ্ছে ফর সাম পারপাস, হয়তো 5 বছর 7 বছর। সো এই লাইফ স্প্যানে একটা ডকুমেন্ট কতবার মাল্টি কপি হচ্ছে আরো। ঠিক আছে, সো দেখা গিয়েছে যে একটা ডকুমেন্ট যখন জেনারেট হচ্ছে, এটা লাইফ সাইকেল যখন এন্ড হচ্ছে, এই সময়টার মধ্যে ওই ডকুমেন্টটা আপনার ফটোকপি করা হচ্ছে 19.7 টাইমস এবং হচ্ছে 5 টাইমস মিনিমাম প্রিন্ট করা হচ্ছে। সো যে ডকুমেন্টটা শুরুতে ছিল হচ্ছে 100 পেজ, সেটা হচ্ছে এটা লাইফ স্প্যান শেষ হওয়ার পরে এটা শুরু হয়ে যাচ্ছে 2270 পেজ। সো যেটা কিন্তু বছর শেষে একটা ব্যাংক বা হচ্ছে একটা অর্গানাইজেশনের জন্য একটা বড় একটা পরিমাণ কস্ট নিয়ে আসে, এডিশনাল কস্ট। এবার আসে আমার যে একটা অর্গানাইজেশনের যে ম্যানুয়াল প্রসেস গুলো আছে, সেগুলোর ক্ষেত্রে আমি অ্যাপ্রুভালে কি কি চ্যালেঞ্জেস আমি ফেস করছি। ঠিক আছে, সো ম্যানুয়াল প্রসেসে কাজ করতে গিয়ে প্যান্ডেমিকে দেখা গেল যে চ্যালেঞ্জগুলো আরো বেড়ে যাচ্ছে। নরমালি ম্যানুয়াল প্রসেস একটু স্লো হয়, সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, অনেক সময়টাও এটা নষ্ট করে থাকে। এছাড়াও যেটা হয় যে আমার ভিজিবিলিটি থাকে না। ঠিক আছে, আমার এই একটা ডকুমেন্ট আমি অ্যাপ্রুভালের জন্য যাচ্ছি, এটা এক স্যারের কাছ থেকে আরেক স্যারের কাছে গেল। ঠিক আছে, সো এটা এখন কার কাছে কখন গেল বা কতক্ষণ ধরে ওইখানে পড়ে আছে টেবিলের
করে বা হয়তো অনেক সময় খেয়ালও করে না যে পেপার একটা পেপার টেবিলে বা ডেস্কে জমে আছে অ্যাপ্রুভালের জন্য, ঠিক আছে। সো সেই ধরনের কোনো হিস্ট্রি বা ভিজিবিলিটি থাকে না, কমিউনিকেশন চেইন থাকে না, মিসকমিউনিকেশন হয়, অনেক ক্ষেত্রে কমিউনিকেশন গ্যাপ থেকে যায়, রিপিটেটিভ কাজ করতে হয়, ঠিক আছে, একজন মানুষের জন্য, যেটা কিনা খুবই ডিমোটিভেটিভ এবং স্ট্রেসফুল, ঠিক আছে, বারবার একই ধরনের কাজ বা একই ধরনের ডকুমেন্ট ওয়ার্কগুলো করা। সো যখন এইগুলো পার হয়ে যখন আমরা হচ্ছে সিগনেচার কালেকশনে আসি, যে আমার স্যার বা হচ্ছে আমাদের লাইন ম্যানেজার আছে, ডিপার্টমেন্ট হেড বা হচ্ছে অর্গানাইজেশন হেডের কাছে আমার একটা ডকুমেন্ট সিগনেচার লাগবে, তখন চ্যালেঞ্জেসটা আরো বেশি চোখে পড়ে, ঠিক আছে। প্যান্ডেমিক পিরিয়ডে দেখা গিয়েছে যে আমরা লকডাউনের মধ্যে ঘরে বসে কাজ করছি, ঠিক আছে, বা অনেক সময় অফিসে আসতে একটু সময় নিয়ে আমরা আসছি। সো তখন যেটা দেখা যায় যে যে ডকুমেন্টটা আমার এখন সিগনেচার দরকার, ঠিক আছে, স্যার রিভিউ করে জলদি সিগনেচার করে দিবেন, সেটা অনেক সময় দেখা যায় আমরা অন টাইম পাচ্ছি না, মোস্ট কেসেস। আবার দেখা যায় যে হ্যাঁ, বাসা থেকে স্যার বাসায় কাজ করছেন, বাসায় ফ্যামিলি মেম্বারকে একজন অসুস্থ, হয়তো করোনা বা অন্য কোনো সিমটম আছে ওনার, ঠিক আছে, সো বাসায় যাওয়া সেক্ষেত্রে নিষেধ থাকে, ঠিক আছে, ফর দ্য সেফটি পারপাস এন্ড হেলথ কনসার্ন। সো তখন যেটা দেখা যায় যে আমরা ওই বাসায় বা ওই সিনিয়রটা যখন নরমাল না হয় ততদিন পর্যন্ত আমাদের ওয়েট করতে হচ্ছে টু গেট ওয়ান সিগনেচার ফ্রম দ্যাট রেসপেক্টিভ পারসন, রাইট। সো এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের এই প্যান্ডেমিক সিনারিওর সময় আমাদের সামনে আরো বেশি করে ভেসে উঠছে। সো এত যখন চ্যালেঞ্জেস, সো there must be solutions, right? So what are the solutions? Let's have a look. So when it comes to the solutions, there are three things you need to consider. The first one is, প্রথমে আপনার যে পেপার ডকুমেন্ট গুলো আছে সেগুলোকে একটা প্রপার ডিজিটাইজ নিয়ে আসতে হবে, ঠিক আছে, হার্ড কপি ডকুমেন্ট গুলোকে। একটা এরপর আপনার যে ম্যানুয়াল প্রসেসগুলোর দিকে নজর, ঠিক আছে, সেই প্রসেসগুলোকে আমরা খুব সহজেই অটোমেশন, ঠিক আছে, এই প্রসেস অটোমেশন পার্টটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে ইন্ডাস্ট্রিতে, ঠিক আছে। ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিতে দেখা যায় যে আমার অ্যাকাউন্ট ওপেনিং আছে এবং যে ক্লোজিং অনেক কিছু আছে, কার্ড রিকোয়েস্ট করা হয়, ঠিক আছে, অন্য ধরনের ডকুমেন্টের ব্যাপার আছে। এছাড়াও আরেকটা মেজর পোর্শন, যেটা খুব বড় পোর্শন প্রসেস অটোমেশনের, যে ব্যাংকগুলোতে প্রতিদিনই বা কিছু সময় পর তো অনেকগুলো লোন রিকোয়েস্ট আসছে, ঠিক আছে, যে লোনটা প্রসেস হয়ে অ্যাপ্রুভাল পেতে হয়তো অনেক সময় ব্যাপার, ঠিক আছে। সো এই যে লোনগুলো জেনারেট হচ্ছে বা অ্যাপ্রুভালের জন্য ওয়েট করছে, এগুলো আমরা যত তাড়াতাড়ি প্রসেস করতে পারি ততই কিন্তু বেটার একটা ব্যাংকের জন্য, ঠিক আছে। বা একটা ক্লায়েন্ট যখন একটা অ্যাকাউন্ট ওপেনিং রিকোয়েস্ট করছে, সেটাও কিন্তু যত তাড়াতাড়ি আমরা অ্যাকাউন্ট ওপেনিং করতে পারি বা একটা কার্ড রিকোয়েস্টকে আমরা প্রসেস করতে পারি, এই জিনিসগুলো একটা অর্গানাইজেশনের জন্য খুবই ফ্রুটফুল রেজাল্ট বয়ে আনে, ঠিক আছে। কাস্টমার ফিডব্যাক ভালো আসে, এ থেকে শুরু করে আর অনেক কিছু। ইন্টারনাল যদি আমি চিন্তা করি, আমার একটা ভিজিবিলিটি থাকে, ঠিক আছে। সো কি কি বিজনেস বেনিফিটস এই প্রসেস অটোমেশন বা ডিজিটাইজেশন গুলো একটা অর্গানাইজেশন নিয়ে আসে, আমরা সেটা এখন দেখব। সো প্রথমেই থাকছে যে ইমপ্রুভ অপারেশনাল এফিসিয়েন্সি। সো যখনই আমরা এই ডিজিটাইজেশনের সাথে ইন্ট্রোডিউস করছি একটা অর্গানাইজেশনকে, এটা ডেফিনেটলি আমার যে অপারেশনাল এফিসিয়েন্সি গুলো আছে সেটাকে অনেক ইমপ্রুভমেন্টের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আমার যে প্রোডাক্টিভ আওয়ারটা আছে সেটা খুব ফ্রুটফুলি করতে পারি নানা ওয়েতে, ঠিক আছে। সো প্রথম যেটা, যে আমরা খুব ইজিলি একটা ডকুমেন্ট আমরা সার্চ করে পেতে পারি, ঠিক আছে। একটা পেপার ডকুমেন্ট দেখা যায়, যেটা আমরা যে সার্ভেটা আমরা কথা বলেছিলাম, যে স্ট্যাটিস্টিক্স যেটা ছিল, যে একটা ডকুমেন্ট খোঁজার পর একটা এমপ্লয়ি 2.5 ঘন্টা দৈনিক ব্যয় করে অন এভারেজ, ঠিক আছে। সো ওই সময়টাকে আমরা কিন্তু এখানে রিডিউস করতে পারি থ্রু দিস। সো আমার ডকুমেন্ট খোঁজায় কোনো প্রবলেম হচ্ছে না, উইদিন জাস্ট ফিউ সেকেন্ডস উই ক্যান রিট্রাক এনি ডকুমেন্ট, ডাজন্ট ম্যাটার এটা কত সালের ডকুমেন্ট ছিল বা কত বছর পুরনো, ঠিক আছে, বা কোন ডিপার্টমেন্টের ডকুমেন্ট। ইফ আই হ্যাভ অ্যাক্সেস, আই ক্যান ডেফিনেটলি সার্চ এন্ড ফাইন্ড ইট, রাইট। সো আমার ডকুমেন্ট খোঁজার জন্য ওয়্যার হাউসেও দৌড়ে যাওয়া লাগছে না, বা ওয়্যার হাউস যদি একটু রিমোট লোকেশন হয়, লোক পাঠাতে হচ্ছে না সেখান থেকে নিয়ে আসার জন্য। So we can easily search and retrieve any document and we can perform our work, right? Then better data security and privacy.
সো পেপার ডকুমেন্টে যেটা হয়, আমার একটা ডকুমেন্ট যেটা হতো অল্প কিছু ডকুমেন্ট আমার আছে যেগুলো কিনা আমি খুব সিকিউরলি আমি রাখতে চাই, ঠিক আছে। সো যেটা শুধু আমার এবং আমার লাইন ম্যানেজার দুইজন অ্যাক্সেস থাকা উচিত। সো পেপার ডকুমেন্টটা আমরা তখন যেটা হয়, আমি হয়তো ড্রয়ারে তালা দিয়ে রাখছি বা কোনো একটা সিকিউর প্লেসে রাখছি, বা অনেক সময় কিন্তু এগুলো তখন অ্যাক্সেস হয়ে যায়। আবার অনেক সময় দেখা যায় আমি টেবিলে আমার সো উইদাউট মাই কনসার্ন, আমাকে না জানিয়ে তখন আনঅথরাইজড কোনো একজন হয়তো আমার ডেস্ক থেকে এসে ইনফরমেশনটা দেখে যাচ্ছে। So when we digitize the document, we can do some data, we can impose some data security, we can maintain the privacy, right? So in the systems, you can create group management policy, lots of policy you can create. Because you can control the access and security management. So take on document access, you can easily define. Then access data from anywhere, anytime. আপনার কাছে ডকুমেন্ট সিস্টেমে and you have access to the systems. So আপনি ওয়ার্ক ফ্রম হোম মডেল কাজ করছেন, কোনো সমস্যা নেই। অফিসে শেষ, আপনার কাছে এক্সট্রা একটু কাজ করতে হচ্ছে যেহেতু আজকে কাজের প্রেশার বেশি, তা ডকুমেন্টগুলো বাসায় আনতে হচ্ছে না। সো ক্লাস মেম্বার বা যদি ছোট বাচ্চা থাকে, ওরা তো শেয়ারিং, ঠিক আছে, কোলাবোরেশন যেটা একটা বিগ চ্যালেঞ্জ, সেই জিনিসগুলো আমরা হচ্ছে মিটিগেট করছি, ঠিক আছে। সো এট দ্য সেম টাইম উই ক্যান মিট দ্য কমপ্লায়েন্স, ঠিক আছে। কোন একটা ডকুমেন্ট যদি অ্যাপ্রুভালের জন্য দরকার হয়, ইনস্ট্যান্ট আপনার হচ্ছে So that will help you to boost your work from home productivity. অলস সময় কাটবে না, আপনার ডেডলাইন মিস হওয়ার কোনো চান্সেস থাকছে না সেই ক্ষেত্রে, ঠিক আছে। So you can focus more, you can more concentrate on your productivity, you can more concentrate on your work from home. So কারোর উপর কোনো ডিপেন্ডেন্সি নেই, ঠিক আছে, কোনো তাড়া নেই, 24/7 অ্যাক্সেস আপনি নিশ্চিত করতে পারছেন। এবং যখন ডকুমেন্টের অ্যাপ্রুভালের কথা আসে, খুব সহজে ডকুমেন্টের অ্যাপ্রুভালটার উপর আপনার কার সাথে জন্য ওয়েটও করতে হচ্ছে না। বস যদি বাসা থেকে অফিস করেন থাকেন, ঠিক আছে, বাসায় যদি যাওয়ার নিষেধ থাকে কোনো সমস্যা নেই, উই ক্যান ক্রিয়েট নোটিফিকেশনস, ঠিক আছে। সো সিস্টেমে যদি অ্যাপ্রুভালের জন্য রিকোয়েস্ট করা, সরাসরি সিস্টেমে ওনার কাছে নোটিফিকেশন চলে যাচ্ছে, ইমেলে চলে যাচ্ছে, উনি নোটিফাই থেকে সেখানে হচ্ছে ডকুমেন্টগুলো রিভিউ করে অ্যাপ্রুভ করে দেবেন। সো যখন হচ্ছে ব্যাংকিং এ যেটা হয়, লোনগুলো যে সামারাইজ করতে হচ্ছে অ্যাপ্রুভালের জন্য, ঠিক আছে, সেটার মিটিং অ্যারেঞ্জ করে অ্যাপ্রুভাল, ঠিক আছে, অ্যাকাউন্ট ইয়ে থাকে যতটা মিনিমাইজ করা যায়, ঠিক আছে। সো ডকুমেন্ট ডিজিটাইজেশন যখন হচ্ছে আপনারা ইন্ট্রোডিউস করছেন, সেটার সাথে সাথে প্রসেস অটোমেশন গুলো যখন আপনারা নিয়ে আসছেন, ঠিক আছে, সেটা পাশাপাশি আরো অনেক কিছু থাকছে, ঠিক আছে। সো কস্টের কথা যেটা বললাম, সো আমরা কিছু স্টাডি করেছি আমাদের প্রসেস অটোমেশন বা ডকুমেন্ট ডিজিটাইজেশন, ডকুমেন্ট সলিউশন, এই জিনিসগুলোকে ইন্ট্রোডিউস করেছে আমাদের এখানে। So there's some comparison actually before the implementation of the service, document management বা process automation. So ওনাদের cost annually কিরকম ছিল বা হচ্ছে কিরকম ছিল। So কিছু স্টাডি আমরা পেয়েছি যে at the end of the year যে কিছু স্টেশনারি কস্ট একটা রিলেশনে থাকে, সেটা পেপার হতে পারে, স্কচ টেপ বা হচ্ছে টোনার কস্ট হতে পারে, রাইট। দেন হচ্ছে আপনার স্টেপলার কস্ট, নানা ধরনের কিছু রিলেটেড আছে। সো দেখা গেছে এন্ড অফ দ্য ইয়ার যে একটা অর্গানাইজেশন যে মোর দ্যান 1 crore, ঠিক আছে, কস্ট যাচ্ছে। সো আফটার 1.5 years 2 years যেটা হচ্ছে রিডিউস হয়ে অলমোস্ট 6.5 million So once they get started to adopt the solutions,
একটা রয়েছে না তত তাড়াতাড়ি এটা আমাদের জন্য রেজাল্ট বয়ে আনবে, রাইট? যেটা ছিল আগে 4.5 মিলিয়ন, ঠিক আছে, সেটা উইদিন 2 ইয়ার্স then and floor ছিল. So we can see a lot more benefits and importance of this process automations in the banking industry and other organizations as well. So যেটা হচ্ছে যে শুধুমাত্র এই বেনিফিটস গুলো না, আরো অনেক কিছু আমরা তখন ফিল করতে পারি যে অ্যাজ এন এমপ্লয়ি আমার স্ট্রেস গুলো রিডিউস হচ্ছে, ঠিক আছে, আমি ডকুমেন্ট খোঁজার পেছনে সময় না দিয়ে আমি খুব ইজিলি আমি কাজগুলো করতে পারছি, এক্সট্রা ওয়ার সময় হয়তো আমার দিতে হচ্ছে না, ঠিক আছে, যেটা আমার ডকুমেন্ট খোঁজা বা ইনফরমেশন কালেকশনে ব্যয় হতো, ওয়ার্ক ফ্রম হোম ইজিলি কাজ করতে পারছি, ঠিক আছে, আমার শুয়ে বসে আমি বিরক্ত হচ্ছি না, ঠিক আছে, আমার আওয়ারটা একটা প্রোডাক্টিভ ওয়েতে হচ্ছে অফিস আওয়ারটা, ঠিক আছে. So that's how actually we can start with. So what do you think? Isn't it a high time to go for digitization? Let's get started with your digital journey from today and be digitally ready for the future. Thank you for joining with us. If there is any questions, we can discuss. Thank you for